Good morning to all. What we discussed in the last lecture, which practical we completed in the last lecture. Paragraph about college. Okay, practical number 3. Okay, practical number 3, we performed this practical in the last lecture. There were some different functions we add in our paragraph. Okay, so in today's lecture, we perform practical number 4. But before that, I given one task. Everyone have to find a topic regarding your branch, relevant your branch. So everyone find it. In previous lecture, I given a task. Everyone have to find a topic relevant to your branch. So everyone find it? Yes or no? લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમારા બ્રાન્ચને રિલેટેડ ટોપિક ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું, રાઈટ? તો બધાએ કરી લીધો છે ફાઇન્ડ? ટોપિક છે બધા પાસે? કેમ? તો શું કર્યું? શું કરશો તો આજે? Because your practical number 4 depends on your topic name. If you are find any topic, then after you write description of your topic, then after we apply that all the functionality in your text. So when you find your topic, ટોપિક ગૂગલ માંથી જ સર્ચ કરશો તો જ ખબર પડશે, બાકી તમને તો કઈ એવા આઈડિયા તો નહીં આવે કે મારી બ્રાન્ચ આ છે તો એના રિલેવન્ટ ટોપિક આ છે તો હું આને ફાઇન્ડ કરીને આને ફિક્સ કરી દઉં. એટલે મેડમ કેવડો ટોપિક ની સાઈઝ કેવો? 2-3 પેજ નું ગોતવાનું. કન્ટેન્ટ તમે ગૂગલ માંથી લઈ શકો છો, રાઈટ? ઇફ યુ આર ફાઇન્ડ એની ટોપિક, if you are take any topic like automation, right? So you can write anything in automation. You can find that description also from Google or any social media, any source. તમે ટોપિક ફાઇન્ડ કરો પછી તમારે એના અંદરનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ ગમે ત્યાંથી લખી શકો, જાતે નથી લખવાનું. યસ, ટોપિક હોય તો શું કરવાનું? એના પછીનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે એ કલેક્ટ કરીને એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એના પછી આ વસ્તુ એડ કરવાની છે. પ્રેક્ટિકલ 4 કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. મેમ પાછું બોલ્યો ને, અવાજ કપાઈ જાય. તમારો ટોપિક ડિસાઇડ થઈ જાય, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન તમને મળી જાય, ડેટા કલેક્ટ કરી લો, રાઈટ? તમે એના પછી ડેટા તમારી પાસે આવી જાય એના પછી આ જે ફંક્શનાલિટી રહીને પ્રેક્ટિકલ 4 માં જે આપી છે એ એપ્લાય થશે. જેવું તમે પ્રેક્ટિકલ 3 માં કેવું કર્યું હતું કે કોલેજના રિલેટેડ તમે શું લીધું હતું? ડિસ્ક્રિપ્શન લઈ લીધું 2 પેરેગ્રાફ જેટલું, અને પછી આ જે 5 ફંક્શનાલિટી છે એ એડ કરી હતી. સેમ પ્રોસેસ થશે, પણ અહીંયા જે પ્રોપર્ટીઝ ને ફંક્શનાલિટી છે અલગ અલગ છે, રાઈટ? Okay, those who are not find your topic, so I will give you some times in today's lecture. First, I perform the practical 4. So everyone see how you can perform the different functionality, right, in your document. So right now I am taking one topic that is a relevant with computer. So it is a Internet of Things. Okay. So right now I am taking one topic that is a IoT, Internet of Things. But before that, I opened one blank document.
So your practical 4 is મેડમ તમે કીધું એ ટોપિક માં સર્ચ કરવાનું. નહીં હું તમને શીખવું સર્ચ કેવી રીતે કરવાનું ને જુઓ. Okay, my screen is visible. Okay, how you can find your topic? So go to Google first. Then after search, your topic name relevant to your branch. For example, you are from mechanical, so write it down here, the project, or you can also write it down presentation topic or poster topic. Right now I am writing poster topic for mechanical engineering, right? So if you are search, so you see the different topic available. એમ કેમાં બનાવવાનો છે? અરે શીખવું છું પહેલા ટોપિક તો ચૂઝ કરો. વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં કરવાનો છે. પ્રેક્ટિકલ નંબર 4 છે તમારું વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે. Right? First, how you can choose your topic? So there are the different topic names. Air cars, air casters. You can select any topic. If you are choosing any one topic, arc jet rocket, autocollimator, then wireless factories, stock engine, 4-stroke engine, 3-axis digital accelerometer, the different topic available here, right? So you choose your topic. For example, I choose artificial intelligence in mechanical engineering. Okay, so select the topic and write it down. Again, Google the artificial in mechanical engineering. So you see the lots of data available in Google. So open that link. I click that first link, so my website is open. In that website there were multiple data available, so you select any data for your document, right? So right now I select the topic, then after I write the topic name AI, and there were some description also available, so copy that all the data and paste it in your document. Okay, you have to select only content. You can't select images, because in our practical number 4 we have to only put data, not as a image, right? So I have collect different description of different topic. Okay, so what is your practical number 4? So create a newsletter of 3 pages. So how you can prepare a newsletter? The first 3 pages, you have to collect 3 pages content. So right now I am collect Internet of Things IoT. First save your file. So I saved my file on desktop.
P4. Practical 4. Okay, so first I select my topic, that is Internet of Things. First I collect the data for Internet of Things. This is the data of your mechanical relevant data. So first I remove that all the data and collect Internet of Things data first. મેડમ એટલે ડેટા 3 પેજ નો બનાવવાનો છે? 3 પેજનું ફોર્મેટ તમારું બનાવવાનું છે, પણ ડેટા તમારે જોશે 4 to 5 પેજીસ. શું કામ? કે અહીંયા જો આગળ જે તમારી ફર્સ્ટ લાઈન છે ને એમાં કીધું છે વિથ 2 કોલમ. અત્યારે જે આપણે લખીએ ને શેમાં હોય? સિંગલ કોલમમાં હોય. જુઓ, રાઈટ? તો હવે જે તમે લખશો એ બધું શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? 2 કોલમમાં. તો આપણો ડેટા કેવી રીતે થશે? હાફ થઈ જશે. હવે એ કેવી રીતે 2 કોલમમાં ડિવાઈડ થાય ને એ બધું સમજાવું, પણ પહેલા એકવાર હું ડેટા કલેક્ટ કરી લઉં. Okay, I collect the data of 5 pages in my document. Okay, so first we have to set our copy data in keep text only mode. If you are copy and paste option, if you are perform copy and paste options, you see your font type and source type is also different format. So here you click the drop down menu and select that keeps text only. Okay, so everyone have to, whenever you are collect any data from Google, so click keep text only first, then after we perform our practical. Okay, so what is your practical aim? Newsletter of 3 pages with 2 column text, right? So right now we have a 1 paragraph. It means 1 column. So how it converted into 2 column? So first of all, select all the data. So I select my all the data. Then after go to page layout. If you are converted into 2 columns, so click on page layout. Then after you see there were the different options: margin, orientation, size, and columns. So we want to set 2 columns. So click on that column and set 2. Again, I repeat that option. First, select the data, those who we have to convert it into 2 column. Then after go to page layout, select column, and that columns select 2. If you are select 2, so you see your all the data will be converted into 2 column, right? Bold font. So first select all the content and convert it into normal font. Right now I am select the font type is Calibri and size is okay 14. Okay.
And justify alignment is also required because we perform that justify alignment in practical number 3. So whenever we are going to the next practical, so we have to compulsory set justify alignment in all the practical, right? Then after first option is completed, the 3 pages with 2 columns. So right now we have pages 1 of 4. So we have 4 pages right now. Okay. So 3 pages, it's okay. If you have 3 pages, then it's okay. But if you have 2 pages in your document, so it's not possible because in your practical list you have to compulsory prepare 3 pages data. Then with 2 column text complete, the first page contains some formatting, bullets and numbers, right? So I have the first page. This is the first page. In that page, you have to set bullets and number. So what we do in our first page, we have 2 columns. So in 1 column, I set as a bullets in my first column, then second column, this part, right part, I set numbering in each steps, right? So how you can set bullets and number? So first select the data. I select the first column data and click on that option. This is a different type of bullet, right? So there are different designs also available. So you can choose any one in your document. So I select first. This is a filled circle. So if you are click on that, so you're in your first page. You see your bullet is added. Okay. Then in first page you set bullet. Then after again in first page you have to set numbers also. So how you can add the numbers? So select the second column, right? And click on that numbers. There are numbering format. There are different numbering format available. So I select only that number. So you see your paragraph will be converted into numbering form. Done. How you can add bullets and numbering in your document? Yes, ma'am. Okay, then after set the document background color and add a confidential as a watermark. So what is a watermark? We add some text or some pictures in background, right? So it is a watermark. So how you can set? So first we set the watermark as a confidential. Here you have to compulsory write that spelling is a watermark. So go to design, click on design. Then after you see here watermark option available, right? The right side top portion, the watermark option available. So click on that watermark and select custom watermark. The different watermark option available here. You see here the text is going on cross. It is a horizontal manner, right? So different watermark format available, but select first custom watermark, because in watermark we have a two types, that is a picture watermark and text watermark, right? So right now we have to compulsory select text watermark. Why? Because we have in our practical list one spelling that is a confidential, so it is a included in text watermark. So right now we don't have any watermark, so it is a enable in no watermark. But if you are click on picture watermark, so whatever picture you have to include in your watermark, so select picture from your computer or laptop, or you have to choose any text to put your watermark, so select text watermark. There were the text type language available, then text type, then font color, the different option available. But what is your text? So confidential is my text to set our watermark, so write down confidential. Okay, then after choose any font type.
And you can also change the size of your watermark, and you can also change the color of your watermark. So right now I select the color of watermark is a red color, right? Then layout, how it's look in your documents, horizontal or diagonal. So I select the diagonal in cross manner, right? So then apply and close. So you see my watermark is available in my document, confidential, and color is red. Okay, done. How you can set a watermark in your document? So go to design, then select watermark, then select custom watermark, then after select મેમ text. હેલો Yes, મેમ આમાં આપણે સોલાર કાર yes. ઉપર લખી શકીએ? હા, ગમે તે ટોપિક ચૂઝ કરી શકો, પણ પહેલા અત્યારે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરાવો ને જોઈ લે. હું તમને ટાઈમ આપીશ ટોપિક ચૂઝ કરવા માટે. ટોપિક ચૂઝ થઈ જાય પછી આ બધી ફંક્શનાલિટી પરફોર્મ ઓકે કરવા મેમ, માટે. અને ઓકે, એક જ છે ને આપણે એક્સપેરિમેન્ટ હવે બાકી? કોણે કીધું એક જ બાકી છે? એના પછીના કોણ કરશે? કોઈ હજી છે? આ પ્રેક્ટિકલ 4, રાઈટ? ઓકે આ 4, એના પછી 5th 6th 7th 8th 9th 10th એ બધા કોણ કરશે? ઓકે ઓકે, અમે જ કુલ કરશું. કેટલા છે મેમ? 10. ટોટલ 13 14 પ્રેક્ટિકલ છે. ઓહો. 10 નહીં એલા. એટલે લેબમાં જ કરવાનું છે, સીએફએસ માં જ વસ્તુ શીખવાની છે. Right, so how you can set the watermark? So select custom watermark, then after click on text. Whatever text you have to set your watermark, so write down that spelling. Then after, how you can set the page color in your background? So how you can set the background color? So again go to design, then after click on page color. There were different color available, to select any light color. Why? Because your font is in dark manner, your text font is in dark, that is a black. So whenever you put your page color is a dark color, so you can't see, your font is not visible clearly. You see here I select that gray color, right? So you see your heading of your practical is little bit blur. Okay, so select any light color as a page background. So I select the light color. So your practical of 4, that 4 functionality is completed. Watermark, 3 pages with 2 columns. First page have bullets and numbers, and document background, and confidential as a watermark, right? Then after the previous practical number 3, you set the big border of your page. So how you can set the border of your page? Again go to design and select the border, then select any border. So right now I choose a format of border is box. Then style is the continuous line. There are the different line also available. If you are choose this type of border, so your border is double lining, you see. Then after, give the document title which should be displayed in header. So how you can set the header and footer first? We already performed that task. So in that practical, you have to put your title in your header portion. So I have a topic name is IoT. So I want to set in header. How you can add your topic name in header portion? Go to ડબલ insert. ક્લિક ઓન હેડર. Go to insert first. And then Select header. header. Click on header. 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 And edit header. Yes. So I have to write down Internet of Things because my topic is IoT. So I only write IoT.
Okay, I put the spelling of my header is done, and you can also change that font type, font color, and font size. Then after double click on your document. So my header is fixed. So you see every page is have displayed the topic name in header. Then the next is the header or footer of the first page should be different from another two pages. But before that, the another option also add author name and date in the header. So you have to set in your header the author name and date oblique time. So again go to insert and click on header. Then edit header. Okay, so left side I write author name. You select any topic and write down according that author name. Then after right side, write only date or time. So right now I write only date. Okay. Then after the header oblique footer of the first page should be different from another two pages, right? So double click on your header. Then you see the first page. Okay. So tick on that pages. They tick on that box. If you are click on that box, so you see your first page header will be cleared. Then after you have to set any header in your document, header or footer in your document, right? So I write only practical food. Okay, then disable your header. So you see your first page header have practical food. Then after second and third page header, we set the previous option. So as it is author name, then topic name, then date. But we only change our first page header. So that is the practical number 4, right? So up to this everyone clear? Then after the last option is the footer should have the page number, right? So go to again insert, then footer, then edit footer. You see here the different form page number available, where you want to set your page number in your document. So bottom of your page, why? Because we have to set our page number in footer. So select any format. So I set the middle portion, then double click on your document. So first page have 1, then second page. Okay, first page have display only footer, but second and third page have no numbering, right? So how you can set that all the pages? So first select any format, then after edit. Okay, format page number or current position or format page number. Then after 1, 2, 3 to start at 1. Then click on OK. Then first okay, done. The first page have 1, second page have 2, then continuous 3 and 4. So done. Again I repeat all the steps for practical 4. First select any topic,
Then after collect the data relevant to your topic. Okay, so you have to prepare 3 pages with 2 columns documents. So compulsory we have to collect the data of 5 pages. Then after collecting, હેલો મેમ, yes, તું કોલમ કેવી રીતના બનાવવાનું? હા એ બધે રિપીટ કરું છું. હા હા. First, you select your data and paste it in your document. If you are pasted in your document that data, that is you take from Google. So first select all the data and tick keep text only. Okay, then after, how you can set 2 columns. So select all the data. Those data we have to convert it into 2 columns. That data select. Then after go to page layout. In that page layout you see the columns option available. Then click on the drop down menu and select 2. If you are select 2, so your all the data selected data will be converted into 2 columns. Done. Then first page contains some formatting, that is a bullets and numbering. So in first page we have 2 columns. So in one column left side we set bullets and the right side we set numbering, right? So how you can set bullets and numbers? So go to home, first select the data. હેલો મેમ, Yes, મારે પેજ લેઆઉટ આવતું જ નથી. એ હમણાં છે ને હું આ કમ્પ્લીટ રિવાઇઝ કરાવી દઉં, પછી જે જેને પ્રોબ્લેમ પડતું હોય ને કહેજો મને, એટલે સોલ્વ કરાવું ટાસ્ક. Right, first select the data, then select bullets, then another column, select that on a column and click on numbering. So your data will be converted into bullets and numbering form. Then after set document background color, so go to design and select page color and choose any color. Then after watermarks, so click on design first, then after click on watermark, then custom watermark. If you are clicking on custom watermark, there were different options. The two types of watermark available. One is picture watermark and the second is text watermark, right? So we have to compulsory select text watermark. Why? Because in our practical list there were one text confidential. So click on the text, then you can change the properties of the text, font type, font size and color and layout. Okay, then after click on apply. So your watermark will be set. Then after give the document title which should be displayed in header. So go to insert, then select header. Then edit header. If you clicking on edit header, so header will be enabled, and write down your topic name in your header. But the header oblique footer should be of the first page should be different from another 2 pages. So how you can set that option? So double click on your header. If you are double click on your header, so you see the option available different first page. In middle part there were 3 options available, different odd and even pages, so document text or different first page. So click on the different first page. If you are click on the different first page, so your only first page header should be enabled. You can write anything on your first page header. Then after double click on your document, then also add author name and date in your header. So again same process. Then footer should have page number. So double click on your footer, otherwise click on insert, then footer. If you are click on footer, then after you see the page number option available. So select any page format, bottom of your page. So select any format first, then after if you select the middle portion, then after format page number. If you want to all the page have same number, so select that format page number and choose that option. If you want to the page number in continuous format, so select that start it and click on OK. Done. Now do the practical number 4 yourself. First select your topic and collect your data. Then after
apply that all the functionality. મેડમ બુલેટ્સ Yes. કેમ એડ કરવાના? જે ડેટામાં બુલેટ એડ કરવાનો હોય ને એ બે ડેટાને પહેલા સિલેક્ટ કરી નાખવાનો. કરી ફોર નાખ. એક્ઝામ્પલ, હા, અને એના પછી જો અહીંયા બુલેટ્સ નો ઓપ્શન છે, બુલેટ્સ. આ ડ્રોપ ડાઉન મેનુ છે ને એના પર ક્લિક કરશો ને એટલે ઓકે ડિફરન્ટ ઓકે થઈ ડિફરન્ટ ગયું. બુલેટ્સ અવેલેબલ છે. મેડમ મારે કોલમ નું ટેક્સ છે ને એ એક લાઈનમાં નથી આવતું, તો કેવી રીતે આવે છે? આગળ પાછળ આવે. શેર કરતો સ્ક્રીન તારી. હા કરું. અને જે લોકો પાસે લેપટોપ નથી એના મોબાઈલ થી પણ આ પરફોર્મ થશે, એટલે મોબાઈલમાં કરજો. અટેન્ડન્સ ટાઈમે હું પછી કાંઈ તમારા એક્સક્યુઝીસ નહીં ચલાવું. મેડમ ક્વેશ્ચન લખવાનો? ક્વેશ્ચન લખવું જ પડશે ને, બાકી કેમ ખબર પડશે કે તમારો પ્રેક્ટિકલ શું છે, એમાં શું કરવાનું છે પરફોર્મ. હેલો મેમ. હા, વિઝિબલ છે. મેડમ આવું થઈ ગયું છે. ઓકે, ત્રાંસા માંગુ એને જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કર, સિલેક્ટ કર પેલા બધા ડેટાને. હું કર્યું ઓલું કંટ્રોલ આગળ લઈ ઝેડ, ગયું. કંટ્રોલ ઝેડ કર. હા, પેલા બધા ડેટાને સિલેક્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ એ કર, કંટ્રોલ ઓલ, રાઈટ. પછી જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ, જો લાઈન લાઈન વાળો ઓપ્શન છે ને એમાંથી જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કર. આ બાજુ જા, આ ફોન્ટ ના ટાઈપ ને બધું લખ્યું છે ને એ બાજુ આવશે. આ હોમ રહ્યું. ઉપર ક્લિક કર, હા, જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ, બસ એ સીધી લાઈન છે ને બે કર્યું? બાજુ વાળી. તો એ કેમ આવું આવે છે? ખબર નહીં. નથી કર્યું, નથી કર્યું હજી તો. કર ક્લિક, હા, આ કર્યું. હવે આ ના, આ લેફ્ટ સાઈડ થયું, રાઈટ સાઈડ થયું, મિડલ પોર્શન માં થયું. હવે જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ આ કમ્પ્લીટ થયું. આ બસ ડન. તોય આવું જ આવે છે. શું આવે છે? આ જોવો. આ વચ્ચે સ્પેસ આવે છે ને, એ સ્પેસ કાઢી નાખ, કેમ કે આપણે કન્ટેન્ટ કોપી પેસ્ટ કર્યો હોય ને ગૂગલ માંથી, એટલે આવા થોડા થોડા પ્રોબ્લેમ રહે. તમે જાતે ટાઈપ કરો ને તો કઈ ન થાય. એટલે એ જે મેડમ તો પાછા બુલેટ આવી જાય છે, હું પાછું પણ બેક સ્પેસ મારું ને તો. પણ હું તને શું કહું છું, તારા બુલેટ ક્યાં એડ થયા છે તને ખબર છે? આ સેકન્ડ લાઈન રહીને ત્યાંના ફર્સ્ટ જે 3 to 4 લાઇન્સ છે ને ત્યાં સુધી થયા છે. હા, બસ ઓકે. અહીંયા સુધી. હા. હા, અને જે ઓલો આમ બહાર નીકળતો થોડો પોર્શન આવે છે ને એમાં બુલેટ એડ નથી થયા તારે. ઈ તો વાંધો નહીં. હવે આને નીચે કેમ લેવું? આપણે હું એન્ટર કોને મારું તો જો બુલેટ આવી જાય છે. કોને આ ટેક્સ નો. કયા ટેક્સ્ટ ને? એ નીચે નો આવે ને, ઓલાનું જે તારું પ્રીવિયસ પેરેગ્રાફ છે એનું કન્ટિન્યુઅસ છે, ત્યાં સ્પેસ નથી, એટલે એ નેક્સ્ટ કોલમમાં લખાણું છે. તો પછી એનું ને એનું નીચે લઈ ઈ લીધું તો. એટલું ભલે રહ્યું, રાઈટ. એના પછીનો જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ચાલુ થાય છે ને ત્યાંથી નંબરિંગ આપી દે. હા, બસ એ ત્યાંથી નંબરિંગ આપી દે. ઓલો ઉપર જે બુલેટ એકમાં એડ કર્યું છે ને એની નંબરિંગ આપી દે, સિલેક્ટ કરીને બુલેટ કાઢી નાખ એટલામાંથી. એટલે અહીંયા બુલેટ આપી દઉં ને. હા હા, એ બુલેટ છે ને એને નંબર આપી દે, બુલેટ કાઢી નાખ. બુલેટ ઉપર પાછું ક્લિક કર એટલે એ તારા નોર્મલ ફોન્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. હા, એને નંબરિંગ આપી દે, થઈ ગયું. આ નીચે વયું ગયું. હું પણ સાઈઝ નાની કરી નાખું ટેક્સ ની.
અરે એવું ન હોય, નીચે શું કામ એમ જાય કે તમે જે બુલેટ આપ્યા કે નંબર આપ્યા તો એનું ફોર્મેટ શું હોય કે તમારો પેરેગ્રાફ ચાલુ થઈને એની થોડી સ્પેસ રહીને ચાલુ થાય, બરોબર? તો હવે પાછળના જે ફોન્ટ છે એ વધારે ક્યાં જશે? તો નેક્સ્ટ પેજમાં. જો ફર્સ્ટ કોલમમાં તમે વર્ક કરતા હોય તો ફર્સ્ટ કોલમ પતે પછી સેકન્ડ કોલમમાં જાય, પણ સેકન્ડ કોલમ તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ તો સેકન્ડ પેજમાં છે. એ ભલે રે હાલશે. ઓકે ઓકે. ઓકે મેમ. હા, ડન. ટોપિક બધાનો ચૂઝ થઈ ગયો હવે અત્યાર સુધીમાં કે બાકી છે કોઈનો? થઈ ગયો. મારે બાકી છે, થોડુંક જ છે ખાલી. ટોપિક ચૂઝ કરવાની વાત છે, કન્ટેન્ટની વાત નથી કરતી. ટોપિક ચૂઝ થઈ ગયો કે કયા ટોપિક ઉપર તો ડોક્યુમેન્ટ બનાવી છે? હા મેમ. શું? એ હા મેમ, એ ટોપિક હા થઈ ગયો, એ ટોપિક ચૂઝ ઓકે થઈ ગયો એમ. ઓકે ઓકે. મેમ, આપણે આ કોપી પેસ્ટ કર્યું ને આપણે બીજું કયું? બીજું આપણે બીજા પેજમાં આપણે જે નાખવાનું હોય કોપી પેસ્ટ કર્યું ને, હા. તો ઓલું પેલા પેજનું કાઢી નાખે છે કોમ્પ્યુટર. પણ એટલે જ કીધું કે પેલા ડેટા કલેક્ટ કરી લ્યો. ફર્સ્ટ તમારા ડેટા કલેક્ટ કરી લેવાનો, કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી મોડમાં રાખી દેવાનો. એટલે શું, એની સોર્સ ફાઇલમાં જે ટાઈપનું ડેટા લખેલો હોય ને એ બધું રિમૂવ થઈ જાય અને આપણે જે ફોર્મેટમાં જોઈ છે ને એમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. તો પેલા મેડમ એવું આમાં કર, પેજ એડ કેવી રીતના કરવાનું? નેક્સ્ટ કરીશ એટલે ઓટોમેટિક પેજ તો એડ થઈ જ જશે. અરે થર્ડ પેજ એમ નહીં, તારું એટલે એમાં જ પછી ડાયરેક્ટ પેસ્ટ કરવું એમ. અરે તારા પેજીસ છે એ ફર્સ્ટ પેજ કમ્પ્લીટ થશે ને એટલે ઓટોમેટિકલી તું વધારે ડેટા નાખીશ ને એટલે શેમાં જશે? સેકન્ડ પેજમાં. ઓકે, હા હા. એમાં તારે એક્સ્ટ્રા એડ નહીં કરવું પડે. ઈ તો વાત બરોબર છે મેમ, પણ મારું કહેવાનું શું છે ખબર છે? હા બોલો. આપણે આપણે બીજા ટેક્સ નાખીએ છીએ ને, તો એ હા, પેલા ટેક્સમાં ને એ બીજા ટેક્સમાં બે મિક્સ અપ થઈ જાય બધું. શેર કરતો ફરીથી. જો આવી રીતના આપણા પેલું પેજ છે અત્યારે, એક જ મિનિટ દેખાતું નથી કઈ તારું. હા હા, પેલું. આ હવે પેલું સ્ક્રોલ પેજ ડાઉન છે. કર. હા. જો હું પછી અહીં કોપી કર્યું. પણ તે આ સરખું કોપી નથી કર્યું. કોપીમાં જો તારી રાઈટ સાઈડની કઈક ઈમેજ છે ને એ તે લઈ લીધી છે. એવી રીતે કોપી પેસ્ટ ક્યારેય નહીં કરવાનું. જેટલા ફોન્ટ તારે જોઈ છે ને એટલા જ ફોન્ટ કર તું સિલેક્ટ. ઓકે, હવે ઈ કેવી રીતના કરવાનું? કર્સરથી માઉસનો યુઝ કરે છે પછી ઓલા ટચપેડનો સિલેક્ટ માઉસ નો. થાય છે. હા, ઓલું સિલેક્ટ થાય છે એવી રીતે નહીં. વન બાય વન લાઈન કોપી કર ને પછી પેસ્ટ કર. એક હારે બધું ડેટા તારાથી ન તને આવડતું હોય ને તો એ બસ થઈ જ આટલું. જાય. નહીં, આટલું કોપી કર. ફર્સ્ટ લાઈન છે એટલું કોપી કર અને ઓલામાં પેસ્ટ કર. પછી સેકન્ડ લાઈન કોપી કર અને પેસ્ટ કર. શું થયું? જો એ અહીંયા આવી ગયું. તો હવે આને બીજા પેજમાં નાખી દઉં ને? ક્યાં આવ્યું? પેલા પેજમાં કન્ટિન્યુમાં. અરે પણ ભલે ને આવતું, શું વાંધો છે તને? એવું રાખું? ભલે રહ્યું, પેજ તમારે કમ્પ્લીટ ભરેલા જોવા જોઈએ. વચ્ચે કઈ જગ્યા રાખવાની જ નથી. તમને ક્યાં ઓકે એવું કીધું પેજનું કન્ટેન્ટ પતે પછી બીજો ટોપિક બીજા પેજથી ચાલુ કરવાનો છે, એવું આપણે કીધું જ નથી. ઓકે મેમ.
હા, કંટ્રોલ સી, ડોક્યુમેન્ટમાં જઈને કંટ્રોલ વી, અને એ જ ડેટાને પહેલા કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી મોડમાં કન્વર્ટ કર પહેલા. કર્યું? કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી મોડમાં કન્વર્ટ કરવામાં જો બુલેટ્સ હજી એડ થયેલા હોય એ ટાઈપનું ફોર્મેટ છે. હા, ડન ડન. ઓકે, હવે કરો કન્ટિન્યુ. ઓકે મેમ. હવે વોટરમાર્ક સેટ કરવાના ને? જેટલું પરફોર્મ કર્યું તો એના પછી હેડિંગ તારું ટાઇટલ જોતો જા. પ્રેક્ટિકલ 4 છે એમાં બીજું શું એડ કરવાનું છે? જેટલું નથી કર્યું એટલું એડ કરવા માંડ. ઓકે મેમ. અને ગમે તે વોટરમાર્ક ને? કોન્ફિડેન્શિયલ સ્પેલિંગ કમ્પલસરી આવવો જોઈએ, ગમે તે નહીં. હા હા. મેડમ ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ એ ટોપિક આવશે કે બીજો ગોતવો જો? તમારા બ્રાન્ચના રિલેવન્ટ, મિકેનિકલ અને ઓટોમોબાઈલના રિલેવન્ટ જ ગોતવાનો છે તમારે. તો મેડમ ઓટોમોબાઈલ હોય તો હું સર્ચ કરવાનું? તમને શીખવું તો ખરા કે સર્ચ કેવી રીતે કરવાનું, કે પોસ્ટર ટોપિક, પ્રેઝન્ટેશન ટોપિક, એની ટોપિક રિલેવન્ટ ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ એવું સર્ચ કર ગૂગલમાં. કાં તો પોસ્ટર ટોપિક મેમ ફોર ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ. હા. આપણે જે આપણે કલર નાખ્યો ને પેજમાં મેં, હમ. તો બીજું જે પેજ છે ને એમાં વ્હાઈટ કલર જ આવે જો. હા, પણ કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી આપણે નહોતું કર્યું એટલે. હવે સાંભળ પહેલા. એ ઓકે ડેટા છે ને તારા ફોર્મેટ ઓલા કોપી પેસ્ટ ડેટા છે ને એને સિલેક્ટ કર, પછી અહીંયા ઉપર હોમમાં જઈશ ને તું, જો એક જ મિનિટ, હોમમાં જઈશ ને હોમમાં એટલે ગયો. હા, એટલે એમાં ઓલું એ જ્યાંથી જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કર્યું હતું ને એના આગળ એક એ હશે જેનાથી ફોન્ટના કલર ચેન્જ થાય છે. અને કાં તો સિલેક્ટ કરીને રાઈટ ક્લિક કર એટલે હમણાં તને ડિરેક્ટલી બતાવી દઉં. કર્યું? એમાં નીચે એ વાળો એક સિમ્બોલ હશે કે કલર બલર ચેન્જ થતું હોય એવો. એક જ મિનિટ, બ્રશ વાળો એ છે, બ્રશ વાળો સ્ટાઇલ્સ છે ને, સ્ટાઇલ્સ, અને એના ઉપર બ્રશ આમ પીછી જેવો એ હશે એ, અને આમ બ્રશ અને એના નીચે સ્ટાઇલ્સ લખેલું હશે. રાઈટ ઈ જ ક્લિક છે કર. મેમ, એ બી. અરે ન્યા નહીં, પેલા સિલેક્ટ કર, ફોન્ટ સિલેક્ટ કર. આ થઈ ગયા છે ફોન્ટ હવે રાઈટ સિલેક્ટેડ. ક્લિક કર. રાઈટ ક્લિક. જો આ હવે ફોન્ટ રાઈટ ફોન્ટ ક્લિક તો સિલેક્ટ કર્યા, પછી હા રાઈટ ક્લિક કર્યું. હા, એ લખેલું આવે છે એ. હા, એ સ્ટાઇલ્સમાં. હા, એ સ્ટાઇલ્સ ઉપર જા, પછી કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કાં તો ક્લિયર ફોર્મેટિંગ કર. ક્લિયર ફોર્મેટિંગ, હા. વયું ગયું? વ્હાઈટ હા હા બસ. થઈ ગયું થઈ ગયું. હા, એટલે તો કોઈ કોપી પેસ્ટ કન્ટેન્ટ કરો ને તો આ વ્હાઈટ બેકગ્રાઉન્ડ આવશે. એ તમારા સોર્સ ફાઇલ નું હશે એટલે કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી ફોર્મેટમાં કરી જ નાખવાનું. ઓકે મેમ. આ કોન્ફિડેન્શિયલ થઈ ગયું ને? થઈ ગયું. હા, બેકગ્રાઉન્ડ નો કલર તો કઈ ખારો રાખ, સામે વાળાને ગમે એવો. કેવું કરવું હજી? લાઈટ કલર રાખી દે એટલે ફોન્ટ ને બધું આમ જોવું ગમે. આ તો કેવું બાગડા જેવું કર્યું છે. બસ. અને વોટરમાર્ક નો કલર ડાર્ક કરી દે. હવે પાછો કેમ ચેન્જ કરવાનો? એ થઈ ગયો તો જે પછી રીતે પેલી વાર સેટ કર્યો હતો એવી રીતે. કસ્ટમમાં જઈ અને પછી ખાલી કલર કોન્ફિડન્સ. ચેન્જ કરવાનો છે. ઘાટો કલર રાખી દે એમાં કોઈ પણ. જે તારા બેકગ્રાઉન્ડ અને ફોન્ટ નો કલર ન હોય એવી રીતે.
ઈ જ રહ્યો. એપ્લાય કર પછી ક્લિક કરીને. અપ્લાય કર્યું. મેમ મારી સ્ક્રીન શેર કરું ઓલું નથી ખબર પછી તો. એક જ મિનિટ. હેત તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આટલું? હા થઈ ગયું. હા, બીજા કોને નથી ખબર પડતી? શેર કરો સ્ક્રીન. મેમ મી મિત કે દીપ? દીપ. હા, શેર કરો સ્ક્રીન. હા, શું નથી ખબર પડતી એ પહેલા બોલો. જો પહેલા તો આમાં જે બુલેટ વાળા જે ટોપિક આપ્યા છે ને એ કાઢી નાખ. ફર્સ્ટ પેજ અને સેકન્ડ પેજમાં હા એ જે ટોપિક છે ને બુલેટ્સ વાળા એવા નહીં રાખવાના. ટોટલી ડિસ્ક્રિપ્શન હોય ને લાઈન બાય લાઈન પેરેગ્રાફ વાળું એવું જ રાખવાનું. એ બધું કાઢી નાખ. મેમ બાકીના બધા પેજમાં કોલમ રાખવાની કે નહીં? કોલમ બધામાં રાખવાની. આખું ડોક્યુમેન્ટ જ તમારા કોલમમાં જ કન્વર્ટર થયેલું હોય. એને તો ન્યૂઝ લેટર કહેવાય. પેપર વાંચો છો એમાં નથી આવતું ડબલ કોલમમાં? તો બુલેટ ને એ બધું ખાલી પેલા પેજમાં ને? હા. મેમ હા. તમે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ લીધું, અમારે કઈક બીજું કઈક લેવાનું ને? તમારે તમારા બ્રાન્ચ ના રિલેવન્ટ લેવાનું. હું કમ્પ્યુટર વાળી છું તો મેં ઓકે. કમ્પ્યુટર રિલેવન્ટ લીધું. મેડમ વોટર મેમ માર્ક તમારી સ્ક્રીન તો શેર માટે કરો. કઈ અરે પણ આ દીપની શેરિંગમાં છે તો ક્યાંથી મારી સ્ક્રીન બતાવે તમને? વેઇટ. મેડમ વોટર માર્કમાં કઈ સિલેક્ટ નથી કરવાનું ને? વોટરમાર્કમાં કસ્ટમ વોટરમાર્ક સિલેક્ટ કર્યું તમે? એમ નહીં મેડમ, એટલે ખાલી વોટર માર્ક એ તો મને આવડે છે પણ એમાં આખો સેન્ટેન્સ કઈ સિલેક્ટ નથી કરવાના? નહીં 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 નહીં. મેમ આમાં પેજ નો કલર નહીં ક્યાં ચેન્જ થશે? શેનું? આ પેજ નો કલર નહીં આમાં ક્યાં ચેન્જ થશે ફોનમાં? હા, એમાં છે ને ફોન ને સ્ક્રીન શેર કર એટલે એમાં નીચે હોમ, ઇન્સર્ટ ને એવા બધા ડિફરન્ટ ઓપ્શન આવે છે જો. તારે પેજ નો કલર ચેન્જ કરવો છે ને? યસ મેમ. હા, એટલે સ્ક્રીન બતાવો એટલે એમાં હોમ ના નીચે ઇન્સર્ટ ને બધા પેજ લેઆઉટ ને બધા ઓપ્શન આવશે. આ નહીં, ડોક્યુમેન્ટ ઓપન કરીને એવી રીતે. હા, બસ. હવે હોમ હતું ને, ક્યાં તારું હોમ? એમાં જેમાં અપ અને ડાઉન એવો એરો છે તો એમાં ડ્રોપ ડાઉન મેનુ કર. ઇન્સર્ટ લેઆઉટ પર ક્લિક કર. મેડમ આ હેડર ને ક્લોઝ કરવું હોય તો કેમ કરવાનું? ડબલ ક્લિક ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ગમે ત્યાં કરી નાખ. ઓકે થઈ ગયું. માર્જિન ઓરિએન્ટેશન કોલમ્સ ને હવે ઈ જે લેઆઉટ પહેલા જે ઓપ્શન હતો ઇન્સર્ટમાં જતો ફરીથી. હોમ કા તો ઇન્સર્ટમાં. ડિઝાઇન નથી, વ્યૂ નથી, ડ્રો. તમારા ફોનમાં તો ઓપ્શન નહીં આવે. ફોનમાં જે લોકો કરતા હશે ને વ્યૂમાં જઈને જોતો.
નહીં. એ જે અલગ અલગ ઓપ્શન માં જઈને જોઈ લે, બેકગ્રાઉન્ડ કલર કે પેજ કલર એવો કે ઓપ્શન આવે છે એવું જોઈ લે. કેમ કે થાય છે કેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક સ્ટુડન્ટે કર્યું હતું આવી રીતે ફોન થી જ કર્યું હતું, પણ કયા ઓપ્શન થી કર્યું એ મને આઈડિયા નથી. રિવ્યુમાં નહીં આવે, રિવ્યુમાં નહીં આવે, વ્યૂમાં નહીં આવે, પ્રિન્ટ લેઆઉટમાં નહીં. આમ આવે છે નીચે ઓપ્શન હોમમાં જઈને? નહીં મેમ, નથી આવતો. ઓકે, ટ્રાય કરી જો, નહીં તો પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મને કહેજે, જોઈ લેશું આપણે. ઓકે મેમ. મેડમ હેડર માં ટાઇટલ જે આપણે ગોઈતું હોય એ જ લખવાનું છે ને ટાઇટલ? હા હા, તમારા ટોપિક નું નામ. પ્રેક્ટિકલ 4 નથી લખવાનું? ઈ ખાલી ફર્સ્ટ પેજ ના હેડર માં જ ખાલી ચેન્જ કરવાનું છે, પણ જનરલ તમે હેડર સેટ કરતા હોય ને ત્યારે તમારે તમારા ટોપિક નું નામ લખી નાખવાનું. ઓકે, એટલે મેમ પેલા આપણે આ ટોપિક એન પછી શું લખવાનું? અરે વન બાય વન બોલો. બીજા પેજના હેડરમાં સોલાર કાર લખવાનું ને? હા, ઈ ઓટોમેટિકલી એકવાર હેડર માં લખશો ને તમે એટલે સેટ થઈ જશે. પણ જ્યારે પહેલા પેજ નું ચેન્જ કરવું છે ને ત્યારે પહેલા પેજ ની હેડર હોય ને ડબલ ક્લિક કરશો એટલે ત્યાં ઉપર 3 ઓપ્શન આવશે, એમાંથી ડિફરન્ટ ફર્સ્ટ પેજ એના પર ટિક કરશો ને એટલે પહેલા પેજ નું હેડર તમારે જે રાખવું હોય ને એના માટે તમને લખવા દેશે. મેડમ ઓથર માં તો સમજાઈ ગયું, શું કરવાનું? ઓથર માં એટલે તમે જેથી જે સોર્સ લીધો ને ત્યાં કોઈ સાયન્ટિસ્ટ કે એનું કોઈનું નામ લખ્યું છે? એટલે મેડમ ખાલી નામ લખવાનું, ડેટ હા, એ તમારું નામ લખી નાખો, આજની ડેટ નાખી નાખો. ઓથર નેમ માં એટલે તમારું મેડમ નામ ગૂગલ લખો. માંથી કર્યું હોય તો ગૂગલ લખવાનું? ઈ સોર્સ સાઇટ કહેવાય. ઓથર નું નેમ એટલે કે જેણે લખ્યું હોય ને એને કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તું તારા માટે કંઈક લખે છે તો રાઇટર કોણ થયું? તું. તો શું કહેવાય? તું ઓથર. પણ અત્યારે તમારું નામ લખી નાખો. ઓકે મેમ. આ બધા પ્રેક્ટિકલ મેમ રાખવાના છે ને? હા, રાખવાના છે એટલે તો 2 કલાક બગાડીને કરાવડાવું છું. એક્ઝામમાં શું સબમિટ કરાવશો તમે? મેડમ આમાં આપણે ઓકે બોર્ડર નું તો અને મેમ લખ્યું નથી. હા, બોલો. બોર્ડર હાલો મેમ. તું બોલી લે ભાઈ. હાલો મેમ, Yes. બોર્ડર કેવી રીતના સેટ કરવાનું? બોર્ડર સેટ કરવા માટે શું કરવાનું હતું? ડિઝાઇનમાં જાઓ, બોર્ડર સેટ માટેનો ઓપ્શન આવશે લાસ્ટમાં. પહેલા વોટરમાર્ક, પેજ કલર અને પેજ બોર્ડર. ઓકે, હા. મેમ હા, અમારે એટલે પછી થઈ થઈ ગયું ગયું? પણ બરોબર જ છે ને બધું? સ્ક્રીન શેર કર. ઓકે મેમ. 3 પેજ થઈ ગયા મેમ, એટલે હાલશે ને હવે? 3 કીધા છે તો 3 થઈ જાય એટલે હાલે કે ન હાલે? હાલે હાલે. બસ તો પછી લેઆઉટ્સમાં ભણો છો? આ જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કર, 2 કોલમમાં ડિવાઈડ કર. દેવેન્દ્ર, આ નહીં ચાલે. ઉભા રહ્યો Okay, મેમ. મેમ મારે તો ચાલશે ને? કોને? અરે તું હે તને આદિ. દી બે સાથે ન બોલો, 1 બાય 1 બોલો. આમાં કોઈનું નથી સંભળાતું. મારે તો ચાલશે ને ઓલું? ક્યુ? આ મેં હમણાં સ્ક્રીન શેર કરી તો હવે ખાલી બેકગ્રાઉન્ડ ને જ કરવાનું છે અમારે. હા, પણ તારે 2 કોલમમાં ડિવાઈડ કર્યું, તારામાં ઓપ્શન આવતો હતો 2 કોલમમાં ડિવાઈડ કરવાનો. ઓકે મેમ, એ કરી નાખું. મેડમ વોટરમાર્ક માં શું કરવાનું હતું? સ્પેલિંગ લખવાનો હતો, કોન્ફિડેન્શિયલ.
મેમ જોઈ લ્યો ને. એક જ મિનિટ હા. મેમ એક જ મિનિટ. આ સ્ક્રોલ ડાઉન કર, ફૂટરમાં પેજ નંબર ક્યાં છે બતાવી દે એકવાર. ફૂટરમાં પેજ નંબર લખવાના બાકી છે. હા તો લખો. ઈ અરે કેવી મેમ રીતના લખવાના મેમ? હેડર કેવી રીતે લખ્યું તું? હા હા. એવી રીતે ફૂટરમાં. પણ આના માટે પેલા એકાદું લેઆઉટ સિલેક્ટ કરવું પડશે. પેજ નંબર ઉપર ક્લિક કરીને મિડલ પોર્શનમાં પેજ નંબર. શું કયો છો મેમ? પેજ નંબર જ્યાં ફૂટર દે ઇનેબલ કર્યું એટલે જો કોર્નર ઉપર લેફ્ટ સાઈડ ટોપ પોર્શનમાં પેજ નંબર નો ઓપ્શન આવશે. પેજ નંબર પેજ નંબર. હોમ છે ને એના નીચે આવશે, હોમ ના નીચે. હા પેજ નંબર. હા એમાંથી એક ઓલું વચ્ચે પેજ નંબર આવે ને ફોર્મેટ પેલા સિલેક્ટ કરી દે. વચ્ચે? હા મિડલમાં પેજ નંબર લખેલો આવશે. ઈ કેમાં છે? અરે ત્રીજું કે બીજું ઓપ્શન છે એવો, એમાં જ તમને બોટમ ઓફ બતાવશે. પેજ. હા બોટમ ઓફ પેજીસ. ઓકે પ્લેન નંબર અને હા ઈ વચ્ચે જ્યાં ફોન્ટ લખેલ આવે ને પેજ નંબર ઈ સિલેક્ટ કરી ફોર્મેટ તારું. હા. અને પાછું અગેન પેજ નંબરમાં જઈને કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મેટ વાળું હા કરજે. હા 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 દેવેન્દ્ર શું પ્રોબ્લેમ છે? અરે મેમ આમાં બધું સુધારા વધારા કરી નાખું તો હાલે ને? હા તો એમાં જ કરવાના છે. કન્ટેન્ટ જે ભેગો કર્યો છે ને એની અંદર જ કરેક્શન કરવાના છે. બેકગ્રાઉન્ડ કલર વગેરે બધું કરી નાખો ને? હા. થઈ ગયું મેમ બધું. ઓકે હવે વેઇટ કર થોડીક વાર. એટલે થઈ ગયું ને એક વખત દેખાડ દઉં? હા કયામાં પણ કઈ હું બાકી ના છે? જોવા માંગુ છું, થોડી વાર શાંતિ રાખ ને ભાઈ. Rule number 13 and 19 from mechanical. Yes, madam. Where you both reach? You selected your topic first Yes, madam. and content. Yes, madam. Okay. How many functionality completed from practical 4? Mm, Share your done. screen. You Okay. done that all the functionality? No, I'm. Okay, do it. Do it. Continue. Oh, okay. Then 19, Afkar Ahmad. Rule number 19. Are you in sleeping mode or not? Nineteen. If you are not given any response, so I remove from meeting. Okay.
યુ હેવ ઓનલી 2 મિનિટ. મકાન નથી ધુવાણા નથી રૂપિયા કેવા બજારમાં એને માર્કેટમાં જવું રહેવા અને માર્કેટમાં એને અત્યારે રૂપિયા તાણ છે ખબર નથી કાંઈ હો મકાન તો સારું બનાવ્યું ફુવા એને તમારા મામા એને અંદર પ્રિન્સ મ્યુટ યોર માઇક. પ્રિન્સ બહુ રખાતો નો ઓકે હેત બતાવી દે તારી સ્ક્રીન. ઓકે પેજ નંબર કન્ટિન્યુઅસ આવી ગયા. હા. હવે બીજા પેજના હેડરમાં ટાઈમ અને કાં તો ડેટ હોવી જોઈએ અને તારું નામ હોવું જોઈએ નથી. બીજા પેજના હેડરમાં હા ઓનલી ફર્સ્ટ પેજ નું હેડર છે એ ચેન્જ હોવું જોઈએ રાઈટ. પછી સેકન્ડ અને થર્ડ પેજ નું હેડર હોય એમાં શું હોય મિડલ પોર્શનમાં ટાઇટલ હોય અને લેફ્ટ સાઈડ તારું નામ અને રાઈટ સાઈડ તારું ડેટ લખવાનું. રાઈટ સાઈડ મારું નામ ને ડેટ. જો મેં સ્ક્રીન શેર કરી છે ને વેઇટ તારું બંધ કરી દે આ શેરિંગ સ્ટોપ કર એટલે હું સ્ક્રીન શેર કરું ને એમાં મેં લખ્યું છે. જો ફર્સ્ટ પેજ નું હેડર શું છે ઓનલી પ્રેક્ટિકલ 4 then second page and third page author then topic name then date. third page also same is second page. ઓથરમાં મારું નામ લખી નાખું ને. હા ને ડેટ માં આજની 13th એપ્રિલ. ઓકે. તો મેમ પહેલા પેજમાં શું લખવાનું? પહેલા પેજમાં જે ઓલું ટીક કરશો ને ડિફરન્ટ ફર્સ્ટ પેજ એમાં પ્રેક્ટિકલ 4. ઓકે. મેડમ મારે થઈ ગયું છે સ્ક્રીન શેર કરું. હા કરો. જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કરો પેલા બધા સિલેક્ટ કરી દે ફોન્ટ ને સિલેક્ટ ઓલ કંટ્રોલ એ પ્રેસ કર કંટ્રોલ એ ઓકે જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ પર ક્લિક કરી દે એટલે સેમ લાઈન માં આવી જશે. ડન. ઓકે થઈ ગયું મેમ. સ્ક્રોલ ડાઉન વેઇટ સ્ક્રોલ. ઓકે ડન. રોલ નંબર બોલ હર્ષ. નંબર 4 ઓટોમોબાઈલ. ઓકે ડન. હેલો મેમ. યસ મેમ આ કોલમ્સમાં જઈને તો કોલમ્સમાં પછી ઓલું ખુલતું નથી એમાં. 2 કોલમ્સ વાળું એડ નથી થતું એવું છે. હા મેમ. શેર કરતો સ્ક્રીન. પેલા ફોન્ટ ને સિલેક્ટ કર પછી ખુલશે. બધા ફોન્ટ ને સિલેક્ટ કરી દે પેલા. હા હવે કોલમમાં જઈને સિલેક્ટ કરો. સિલેક્ટ ઓલ ઓપ્શન હતો કરી જ નાખને ભાઈ ત્યાંથી.
જો અહીંયા એક એરા જેવું ઇન્ડિકેશન આવે છે, એરા ઉપર ક્લિક કર કોલમની બાજુમાં. ત્યાં મેમ નથી થતું. કોલમ ઉપર ક્લિક કરતો. ત્યાં પણ નથી થતું. અરે થાય જ છે, કેમ આમાં વધારે પરફોર્મ નથી થતું? ક્લિક થાય છે પણ એનું કઈ આઉટપુટ નથી મળતું. કઈ નહીં, રેવા દે આમને, રેવા દે. મેડમ તો મારે આ થઈ સેવ ગયું. કરી નાખું મેમ? આટલું સેવ કરી નાખ. ઓકે મેમ. જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કરી નાખ આને પહેલા. ઓકે. મેમ મારા મોટરમાં કઈ નથી થતું. એક જ મિનિટ. વોટરમાર્ક ફોન થી કરો છો તો નહીં થાય. નહીં, લેપટોપમાં છે. હા તો શેર કરો સ્ક્રીન. એક જ મિનિટ. હું લખ્યું તે છોકરા. પેલા તો છે ને આ તારું ફોર્મેટ જ ખોટું છે. ડિસ્ક્રિપ્શન વાળું તારે ચૂઝ કરવાનું છે, આવા પોઈન્ટ પોઈન્ટ વાળું નહીં. કોઈ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન હોય ને 2-3 ફકરા વાળું, પેરેગ્રાફ વાળું, એ બરોબર. અને વોટરમાર્ક માટે ઉપર જા, મને આમ હોમ ને બધા ઓપ્શન આવે ને બતાવો. એમાં પેજ લેઆઉટ માં જા. એમાં જો કસ્ટમ વોટરમાર્ક આવશે નીચે. હા, એના પર ક્લિક કર, કસ્ટમ વોટરમાર્ક પર. જે ત્રીજો કે બીજો ઓપ્શન દેખાય છે એમાં. હવે ઓરેન્જ કલરની જે હાઇલાઇટ દેખાય છે એ લાઈનમાં શું લખ્યું છે? એ કંઈક તને અલાઉ નથી કરતું. ઉપર ઓરેન્જ કલરની એક લાઈન છે. આવી રીતે લખવાનું જ નથી, ડોક્યુમેન્ટ આવું નથી બનાવવાનું છોકરા. મેડમ મારું જોઈ લ્યો ને. એક જ મિનિટ. મેમ ઓલું પેલા ફૂટર કેમ? એક જ મિનિટ ગુંજન. દીપ તારું પેલા બતાવી દે, તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે બધું. ઓકે મેમ. દીપ પછી હેત, તું રેડી રહેજો તારું કમ્પ્લીટ હોય તો. મારે પતી ગયું. હા હેત વેઇટ. ઓકે, રોલ નંબર બોલ. હેડર ફૂટર સેટ નથી કર્યા. દીપ એ મેમ ક્યાંથી? ઇન્સર્ટ માં હોમ પછી સેકન્ડ ઓપ્શન હતું ઇન્સર્ટ, એમાંથી જઈને હાલ સેટ કર, પછી બતાવ પાછું. ઓકે મેમ. હા, દેન હેત. ઓકે મેમ. હા હેત શેર કર. ઓકે, રોલ નંબર બોલ હેત. મિકેનિકલ 10. ઓકે, તું ફ્રી. નેક્સ્ટ કોનું કમ્પ્લીટ છે? મેડમ મારું. મારું એટલે અક્ષિત શેર કર સ્ક્રીન. ઓકે મેમ. મારે પણ કમ્પ્લીટ છે. વેઇટ, ટર્ન બાય ટર્ન. જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કરો, બધા પોતાના ડોક્યુમેન્ટમાં જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કરો. ઓલ ઓફ યુ હેવ ટુ સેટ જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ ઇન યોર ફોન્ટ. ઈ ક્યાંથી થાય મેડમ? Select all the font, then click on justify alignment. We already performed that task in practical number 3. ઓકે મેડમ. Select all બાકી the તો રેડી font. છે ને? No, page background and watermark. Watermark નથી દેખાતું તારા પેજમાં. મેડમ લાઈટ છે ઈ. ડાર્ક કલર કરો તો. ઓકે. બધા ચેન્જીસ કમ્પ્લીટ કર અને ફરીથી શેર કર પાછું. એના પછી નેક્સ્ટ વત્સલ. હા મેમ. Share your screen. Justify alignment, same.
ઓકે હા ફૂટર માં શું લખ્યું છે? હેડર અને ફૂટર્સ એડ નથી કર્યા. હેડર અને ફૂટર હા એડ જ છે. નથી નથી મને નથી દેખાતા. મેમ પેજ નંબર નથી આવતા આમાં. આવે જ ને, શું પેજ નથી નંબર આવતા? ને બીજું શું લખવાનું? પેજ નંબર એકલું જ હેડર ફૂટરમાં. જો મેમ આવી પેજ નંબર જો. ઓકે મેમ. ક્યાં કર્યું તો સેટ? અરે આવી હા પેજ હા નંબર હા દબાવવાનું હા એમ. ઓકે એમાં હા હા બદલો. ડન. જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ કરી નાખ અને વત્સલ નંબર બોલતા રહો. 006. અને મેમ હેડ પોર્ટલમાં શું કરવાનું? એક જ મિનિટ વત્સલ તારું ડન. હવે બોલો નેક્સ્ટ કોનો પ્રોબ્લેમ છે? હેડર ફૂટરમાં મેડમ શું કરવાનું ફૂટર મેમ? હેડર અને ફૂટરમાં તમે તમારું જે સિલેબસ છે ને એમાં ટાઇટલ લખ્યું છે જુઓ શું કરવાનું છે. હેડરમાં તમારે તમારું ટાઇટલનું નામ, લેફ્ટ સાઈડ તમારું નામ અને રાઈટ સાઈડ ડેટ લખવાની છે. ફૂટરમાં ઓનલી પેજ નંબર. ઓકે મેમ. મેડમ ફૂટર સેટ કરતા શીખાડો ને 1 મિનિટ પાછું. એક જ મિનિટ હો. એટલે ઓલું અલગ અલગ રીતે નંબર દીધા હતા ને ઈ વાળું. હા હા ઈ જ શીખવાડું. ડોક્યુમેન્ટ દેખાય છે મારું? હા મેડમ. હા તો પેલા જો મારે 1 2 3 પેજ નંબર છે ને એને હું રિમૂવ કરી નાખું છું. ડન. પેજ નંબર નથી. હવે હું પેજ નંબર સેટ કરીશ ને તો ફર્સ્ટ પેજ નું પેજ નંબર સેટ કરીશ ને તો ઓનલી 1 નું જ થશે. શું કામ કે ફર્સ્ટ પેજ નું હેડર અને ફૂટર છે બીજા અને ત્રીજા નાથી અલગ છે એટલે. તો સેકન્ડ પેજ નંબર હું રિમૂવ કરીશ ને ત્યારે જ મારા બધા પેજ નંબર છે એ સેટ થશે. ફર્સ્ટ તમારે શું કરવાનું છે? ફર્સ્ટ પેજ છે એ બધા પેજ થી અલગ છે તો પેલા પેજ નું તમે સેટ કરો પેજ નંબર. તો ડબલ ક્લિક કરો હેડર ફૂટર ઉપર કા તો શું કરવાનું ઇન્સર્ટમાં જઈને ફૂટર ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા જો તમને પેજ નંબર બતાવશે. એમાં તમે ફોર્મેટ સિલેક્ટ કરી નાખો બોટમ ઓફ પેજ અને આ મિડલ પોર્શનમાં મારે રાખવું છે તો મેં એ રાખી દીધું બરોબર. હવે હું ડબલ ક્લિક મારા ડોક્યુમેન્ટ ઉપર કરીશ પછી જોઈશ તો ફર્સ્ટ પેજમાં મારું 1 આવી ગયું પણ સેકન્ડ પેજમાં નહીં બતાવે. શું કામ? કેમ કે તમારું પહેલું પેજ છે બીજા મેડમ અને અવાજ ત્રીજા. કપાય છે. ઓકે પેજ મેં ફર્સ્ટ પેજ નું જે ફૂટર છે એમાં પેજ નંબર સિલેક્ટ કર્યા તો ઓનલી 1 પેજમાં જ બતાવશે. દેવેન્દ્ર 2 મિનિટ વેઇટ કર. આનું કમ્પ્લીટ શીખવી દઉં ને એટલે પછી તારું ચેક કરું છું. ઓકે મેમ. ઓકે હા ફર્સ્ટ પેજ નંબર આપી દીધો પછી સેકન્ડ અને થર્ડ માં જોશો તો એમાં નહીં બતાવે. વાય? કેમ કે તમારું પહેલા પેજનું જે હેડર અને ફૂટર છે એ બીજા અને ત્રીજા પેજ થી અલગ છે એટલે. તો અગેન સેમ પ્રોસેસ તમે સેકન્ડ પેજ માટે કરશો ને એટલે કન્ટિન્યુઅસ થર્ડ ફોર્થ પેજમાં આવી જશે. તો કેવી રીતે કરશો? ઇન્સર્ટ દેન પેજ નંબર કા તો હેડરમાં જાવ. બોટમ ઓફ પેજ હું સિલેક્ટ કરી દઉં. રાઈટ? તો જુઓ અહીંયા મારું સેકન્ડ પેજ આવી ગયું. જો ન આવે તો કેવી રીતે કરવાનું કે પેજ નંબરમાં જવાનું, ફોર્મેટ પેજ નંબર, દેન સ્ટાર્ટ એટ. જો પેલું પેજ છે એનો નંબર તમે ન આપ્યો હોય તો સ્ટાર્ટ એટથી પેજ નંબર 1 એવું લખીને ઓકે કરો. અને અદરવાઈઝ જો પેલા પેજ નો 1 નંબર આવી ગયો છે તો પછી સેકન્ડ પેજમાં મારે સેકન્ડ નંબર જોઈ છે તો કન્ટિન્યુ ફ્રોમ પ્રીવિયસ સેક્શન. એટલે કે પેલું પેજ છે એનો નંબર 1 છે એના પછી નેક્સ્ટ પેજ નો નંબર શું હોવો જોઈએ? 2. તવા ફોર્મેટમાં તો જો નંબર ફોર્મેટ આ રીતે હશે 1 પછી નેક્સ્ટ 2 નેક્સ્ટ 3 4 અપ ટુ કન્ટિન્યુ. અને મેડમ પાછળ પેન્ટ કઈ દેન રીતે અપ્લાય કરવાનો પેજમાં? ક્યાં? પેજમાં આપણે પાછળ પેન્ટ અપ્લાય કર્યો છે ને કઈ રીતે કરવાનો? આ જે કોન્ફિડેન્શિયલ લખ્યું છે કે કલર આપ્યો છે. કલર. કલર માટે કઈ નહી સિમ્પલ ડિઝાઇનમાં જાઓ અને પેજ કલર જુઓ અહીંયા. કલર સિલેક્ટ કરી નાખો એની ગમે તે એક કલર. મેડમ મારે પહેલા પેજમાં વોટરમાર્ક નથી આવતું બાકી બધા પેજમાં આવે છે. ઓકે વેઇટ. હવે વત્સલ પેલા તું તારી સ્ક્રીન શેર કરી દે પછી જેને વોટરમાર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે ને શીખવું છું. વત્સલ. ગાયબ ક્યારનો ઉતાવળો થતો હતો કોને પેલા પેજ નો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ બોલો તો. મેડમ મારે અક્ષિત. હા શેર કર સ્ક્રીન. બેકગ્રાઉન્ડ કલર બધામાં આવે છે? હા એ તો બધામાં થઈ ગયું.
પેલા પેજમાં કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કરીને બધા ફોન્ટ પેલા પેજ ના રહ્યા ને એને સિલેક્ટ કર પેલા. બતાડે તો બધાય છે. હા પેલા પેજ ના ફોન્ટ સિલેક્ટ કરીને કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કરતો. હવે ફરીથી પેલા પેજ નું વોટરમાર્ક સેટ કરતો જેવું તે બીજા ને ત્રીજા માટે કર્યું હતું ને એવી રીતે. નથી આવતું. એક તો તારી ફાઇલ ક્લિયરલી વિઝિબલ નથી મને. સ્ક્રોલ ડાઉન કર. વાંધો ને બીજા ત્રીજામાં બતાવે છે ને રેવા દે. ચાલશે એ એટલે. બાકી કમ્પ્લીટ બધું તારે? હા. મેડમ નંબર બોલ અક્ષિત. 05 ઓટોમોબાઈલ. ઓટોમોબાઈલ 05. ઓકે યસ બોલો બીજા. મેડમ આવું કેમ થાય છે જોવો તો એક મિનિટ કરું છું કેમેરો. હા કર. વ્હાઈટ કલર નો પટ્ટો આવે છે એ ને? હા હા. સિલેક્ટ કર એટલા ફોન્ટ ને કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી માં કન્વર્ટ કર. એ ખાસ ફોન્ટ ને સિલેક્ટ કર અને રાઈટ ક્લિક કર. જ્યાં સફેદ સફેદ આવે છે ને બધું સિલેક્ટ કરી દે રાઈટ ક્લિક કર એટલે સ્ટાઇલ ઓપ્શન આવશે બ્રશ વાળું એ આવશે. હા. હા એમાં ક્લિયર ફોર્મેટિંગ કર. સ્ટાઇલ ઉપર ક્લિક કરીને ક્લિયર ફોર્મેટિંગ. સ્ટાઇલ્સ ઉપર ક્લિક કર. ઓકે મેમ હા ગયું? થઈ હા બસ હા. ઓકે પ્રિન્સ દેત્રોજા તું હાથ ઊંચો કર્યો બોલો. મેમ મારે બનાવે તો કયું પણ ઓલું બેકગ્રાઉન્ડમાં ઓલું નથી થતું વ્હાઈટ કલર નું હોય છે. શેર કરતો સ્ક્રીન. પેલા તો તારો કન્ટેન્ટ કલેક્શન છે ને એમાં જ પ્રોબ્લેમ છે મેં તને આના પેલા કીધું જે લિસ્ટ આઉટ વાળા તે ડોટ ડોટ કર્યા છે ને કાઢી નાખ બધું બે કોલમમાં ડિવાઈડ કરી દે. આ બધા આગળ ના આ આવી હા હા. આ બધા કાઢી નાખો. હા કન્ટિન્યુઅસ પેરેગ્રાફ ફોર્મેટમાં રાખી દે. ઓકે અત્યારે તો અને કરી બાકી નાખો ને. ફોન થી જેટલા ફંક્શન એડ થતા હોય ને એટલા કરો બાકી ન થાય ને તો કઈ નહી ફોન વાળા માટે. આ ફોન જ છે મેમ હા લેપટોપમાં પણ નથી. એટલે જ કઉ છું. ઓકે. મેમ આપણે સેકન્ડ પેજ થી ઓલા પેજ નંબર 1 ને 1 આવે. એક આવે છે ને તો ફરીથી પેજ નંબર ઉપર ક્લિક કર અને ફોર્મેટ પેજ નંબર કર. એમાં સ્ટાર્ટ એટ થી કા તો કન્ટિન્યુ પ્રીવિયસ પેજ બે માંથી એક સિલેક્ટ કર એટલે થઈ જશે. હાલો ઓકે મેમ. મેમ. હાલો. હા કિશન બોલ. મારી સ્ક્રીન શેર કરું? હા કર. મેમ મારી એટેન્ડન્સ નંબર બોલો કોણ અટેન્ડન્સ વાળું છે? એમ હે 005 બ્રાન્ચ મિકેનિકલ. હા કરી દીધી હાલો. ઓકે. કિશન તારે 2 કોલમમાં ડિવાઈડ નથી થતું? હાલો મેમ આવી ગઈ સ્ક્રીન આવે છે? હા 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 બતાવે છે. આ પેજ આમાં નથી આવતું નવું કેવી રીતે લઉં? સ્ક્રોલ ડાઉન કર દે. ફોટો નથી મૂકવાનો ઇમેજ ન આવવી જોઈએ તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં. હમ. મેડમ થઈ ક્યાંથી ગયું. ઉપાડી એવું હતું આ ડોક્યુમેન્ટ ક્યાંક નું ઉપાડેલું તારું જાતે બનાવેલું નથી. કેમ કે એની સોર્સ ફાઇલ રહી ના ને મેમ એનો કન્ટેન્ટ નહીં તે જાતે તો નથી જ બનાવ્યું એ ફાઈનલ છે 101%. ના મેમ ગૂગલ તને નહોતું. તને નથી દેખાતું પણ મને દેખાય છે ગૂગલ માંથી તે આખી ફાઈલ હોય ને એ જ ડાઉનલોડ કરી છે. ના પછી એમાં ડાઉનલોડ થોડા નહીં ઘણા મેમ ચેન્જીસ કોપી પેસ્ટ કર્યા હશે. કરેલું છે. ગૂગલ માંથી મેં ના કોપી પેસ્ટ કરીને કેમ કરેલા કે હતા. મને જે લિંક હોય ને એનો સોર્સ દેખાય છે સોર્સ ફાઇલ જ આખી દેખાય છે. ના
ઓકે, બંધ કરી દે, વાંધો નહીં. મેડમ સબમિશન. હવે વેઇટ, નહીં, સ્ટોપ શેરિંગ કરી દો, બધાના શેરિંગ સ્ટોપ કરી દો. ઓકે, હવે જે લોકોને બાકી છે એ લોકો પોતાને જે રીતે પરફોર્મ કરી દેજો. અધરવાઇઝ આ રેકોર્ડેડ વિડીયો છે એમાં જોઈ લેજો, બરોબર? આજે હું બધાનું જોતી નથી અને અટેન્ડન્સ લઉં છું. જેના નંબર બોલું એ લોકોએ રોલ નંબર ચેટ બોક્સમાં નાખવાનો છે. યસ, મારે ઓલું થઈ ગયું બાકી હતું ઈ. હા, વાંધો નહીં, રાખો. એ સબમિશન ટાઈમે હું જોઈ લઈશ. તો ફર્સ્ટ મેમ ચેક તો ઓટોમોબાઈલ. કરી લ્યો તમે ઓલું. ઓટોમોબાઈલ રોલ નંબર બોલો એ ચેટ બોક્સમાં નંબર રાખજો. રોલ નંબર 1 2 3 Manan 3. Okay. 4 and 5 present. Then 6, 7, 8, 9. એમ લીવ થઈ જાય ને મેડમ 9 એ પ્રેઝન્ટ હો. 9 present છે. 9. Then 6 present. 8, 10 અને 11. ઓટોમોબાઈલ માંથી 8, 10 અને 11. 11 present. તો 8 અને 10 absent. બાકી બધા પ્રેઝન્ટ ઓટોમોબાઈલ. મેમ લીવ થઈ જાય ને એટલે મેમ મારો એક વાર ચેક કરી લ્યો ને એટલે પ્રેઝન્ટ ચેટ બોક્સમાં નંબર લખો ને તો. ગુજરાતીમાં એટલે ક્લિયર કટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે તોય નથી ખબર પડતી. મેમ ટાઈપ જ કરતો હતો. અરે 1 by 1 બોલવાનું કહું છું. ચેટ બોક્સમાં નંબર લખો તો સિક્વન્સમાં તો કોઈને કઈ કરવું જ નથી. હવે એક વખત 1 લખી નાખો તો મને નથી આવડતું વાંચતા. રિવાઇઝ કરો છું છેલ્લા કે એબ્સન્ટ નંબર કોણ કોણ છે તોય 1 1 1 અને 9. એબ્સન્ટ નંબર ઓનલી 8 રોહન ઓટોમોબાઈલ. Then mechanical international roll number 13 and 19. 13 Alfred and 19 okay, both present. Okay, yes. મેડમ થઈ ગયું હોય લેફ્ટ થઈ જાય. હા, થઈ જાવ લગ પણ અટેન્ડન્સ થઈ ગઈ હોય એ લોકો જ. Then mechanical roll number 1 2 Umang Dhruv 3 4 5 અને 6 present છે. 7 8 9 10 present. 11 12 14 15 16 17 17 Elish 18 20 હેલો મેમ. yes. મેમ મારે બાકી હતું છે ને તો એબ્સન્ટ નંબર મેકેનિકલ માંથી રોલ નંબર 1 17 18 અને 20 બોલો હવે કોને ક્વેરી હતી. મેમ મારે ઓલું બાકી હતું એ થઈ ગયું જોઈ લ્યો ને તો પછી કઈ સુધારા એ કરવાનું હોય તો. સ્ક્રીન શેર કર. ઓકે મેમ. શું આમાં ચેન્જ કર્યું? પેજ નંબર ને ઓલું એ તમે કીધું તું જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ નથી. પેલા બધા ફોન્ટ ને સિલેક્ટ કરી દે. હોમ માં જઈને તને બતાવશે એ લાઈન વાળું, બરોબર? ઈ તને ન આવડે તો કોઈ બીજાને પૂછી લેજે કેવી રીતે જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કરવાનું છે. બસ જો હવે હોમ ની બાજુમાં આવશે લાઈનો વાળો ઓપ્શન. ઓકે મેમ. તો એ પછી તમને બીજા લેક્ચરમાં બતાવી દઉં ચાલશે ને? ના, એ હવે હું સબમિશન ટાઈમ જ જોઈ લઈશ. ઓકે, હવે ક્વેરી ન હોય તો મીટિંગ લીવ કરી શકો છો.